नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक अपूर्व एक अमूल्य वीडियो माध्यम आज ए सुंदर वीडियो माध्यम आम जीवन पांचटी अमूल्य शिक्षा को आम जाना समय थाऊ थाऊ बेल थाऊ थाऊ बेल गड़ीजा पूर्वर ए पांचटी जिनिस को जानी रखु ए पांचटी अभ्यास को आज यही मुहूर्त ही त्याग करंतु नहले ए पांचटी अभ्यास आपण जीवन को दिने एमिति अंधकार रे प्रवेश करने बाध्य करिवो एमिति दुख जंत्रणा मध्य आपन को ठेलीदेव जो बाहर बहुत कष्ट हो पारे मनुष्यर कर्म मनुष्यर अभ्यास मनुष्यर चालीचलन जदि ठीक रहे ताको गोटे सुपुरुष रे परिणत करे आ जदि अभ्यास खराब रहे जदि कर्म खराब रहे से केते भी गुणीवंत मनुष्य हो एमिति अवस्था आसी दिने पहुँचे जो जगार ताको केवल अनुताप ही करने को पड़े। मो सुदर्शन मिश्र सब बेले प्रतिष्ठित आपण जीवन में अमूल्य शिक्षा प्रवेश करू आपण जीवन में केबे भी असफल न रुहतु आपण जीवन में चिंता दुख कोसे दूर रहू आपण को कौन सी कष्ट स्पर्श न करू आपण जीवन सब आनंदित हो सुखमय हो। ये सुंदर वीडियोटी को आपण माने समस्ते आपण कौन सी वर्ग रही था केते भी आपणकर बयस थाऊ आपण किछि भी कर्म करता पुरुष हुंतु स्त्री हुंतु छात्र हुंतु छात्री हुंतु युवक हुंतु युवती हुंतु केही भी हुंतु आको संपूर्ण रूपे शुणु कारण ए पांचटी अभ्यास आपण जीवन प्रत्येक पादरे काम रे आसीबो। को पांचटी अभ्यास को पांचटी खराब गुण मनुष्य को असफलतार द्वार देश रे पहुंचाए दिने सफलतार आकाश रु आनी पातालर गर्भ मध्य फिंगी दिए मनुष्य सबुठार बड़ खराब अभ्यास होची प्रथम अभ्यास होची अन्य को नीचा देखा अन्य को उपहास करवा अन्य को छोट बोली भाविबा ये होची मनुष्यर सबुठारु बड़ खराब अभ्यास। मनुष्यर प्रकृति बेले बेले एमिति हो जाए ताको जिते सामान्य किसी सफलता प्राप्त हो जाए ताकू लगे ए धरा संपूर्ण रूप गोटे सरा बोली अर्थ ए संपूर्ण विश्व को से भावे मो हाथ मुठार अच्छी बोली मनुष्य बा कौन तार शक्ति बा कौन सी से संपूर्ण जिनिस को ए विशाल ब्रह्मांड विशाल शक्ति मनुष्य समाज ता जीवन में सफलता जो मैंने आनी देइचंती से माने किए से समस्त जिनिस को भूली जाए आ से कोथि सफलता प्राप्त करछि से कथा को मध्य मनरू पासुरी जाए ताको समस्त छोट लगती से कौन करे समस्त उपहास करे परिहास करे छोट बोली भावे आ जेकोसी लोक आसती से कहे ना तोर कौन मूल्य ना तो जीवन में किसी कर किंतु से भूली जाए मनुष्य को सफल आउ असफल करिबार मात्र दुईटी कार्य थाए दुईटी अंश बहुत बड़ अंश मनुष्य को सफल करवा असफल करिबारे मात्र दुईटी विराट शक्ति कार्य करे गोटे हूँ कर्मर शक्ति अन्यटी हूँ समय समयर शक्ति। आज समय आपणकर अच्छी तो काली समय आउ कहार आज जदि आपण सफल होती काली आपण आउ कौन गोटे सफल व्यक्ति आपण पाखर आसी ठिया हो जाए आज आपण जब सफल होती जदि भूल कर्म करुँच किछि वर्ष पर किछि दिन पर आपण असफलतार मुह देखा पड़ो। समय हूँ सबुठार बड़ शक्तिशाली सबुठार बड़ बलवान समय एमिति एक शक्ति जे कि कोयला को किछि वर्ष पर हीरा रे परिणत कर दिए तेणु ए दुनियार सबुठार बड़ शक्ति कर्म आउ समय आपको केबे भी अवमानना करंतु आपण कोनोसी भी उच्चतम अवस्था जातु आपको सब मन मध्य रखंतु आज समय मोर अच्छी काली मो जो लोक को छोट बोली भावुची ताको परिहास करुची उपहास करुची हुए तो काली से तार समय आसीपे से आज कोयला अच्छी काली से हीरा हो जाए आते हीरा हो मत से कि व्यवहार देखेब मत से कि भाव से मत वार्तालाप कर कथा को थे मन पकातु तेणु जीवन में केबे भी ए भूल करंतु नहीं केबे भी क्या छोट भावना मनीष बड़ केते हुए ना जिते बड़े अन्य को ऊपर को उठे निए जिते छोट एवं निम्न एवं साधारण व्यक्ति को से निजर अंतर मध्य जगह दिए समस्त को निजर बोले भावे
ଏ ସମଗ୍ର ବସୁନ୍ଧରାକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନା ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନା ଜନାହା। ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେ ତ ନମ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବା, ଉପହାସ କରିବା। ଏ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ କ'ଣ, ଅହଙ୍କାର କ'ଣ। ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ସୂତାକ୍ଷୟକର ଫରକ ଅଛି। ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରତି ସଜଗ ରହିବା, ନିଜର ଇଜ୍ଜତ, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ, ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସଜଗ ରହିବା। ଯଦି ତାପରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଗୁଣ ଥାଇ, ଆମର ପାତ୍ରତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ମିଳୁଛି, ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା, ହଟି ଆସିବା, ଆକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ନା ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ, କେବଳ ମୁଁ ଗୁଣୀ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିମ୍ନ, କେବଳ ମୁଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସେମିତି, ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଳବନ୍ତ। ଏସବୁ ଖରାପ ଭାବନା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ, ସେମିତି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁଣରେ କଳଙ୍କି ଲଗାଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଥରେ ଅହଙ୍କାରର ଶିକାର ହୋଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଅଧୋଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, କ'ଣ କେତେ କଲେ, ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ, କୌଣସି ମଣିଷ ମନେ ରଖେନି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି କେତେବେଳେ ବି ପର କଥା ଭାବେନି, ପରକୁ ନିଜର କରିପାରେନି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମଣିଷକୁ ଏ ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ବି ମନେ ରଖେନି। ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, କେତେ ବି ସଫଳ ମଣିଷ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତାର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ, ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ମନକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ, ମହତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ, ସାମ୍ନାବାଲାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚାର କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାଲି କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସମସ୍ତ ଯାକ ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ନା ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି କହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, କଳଙ୍କିତ କରିବ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, କେତେ ବି ନିଜର ହେଉ, କେହି ବି ହେଉ, ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କିଛି ଯଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଗୁପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ ସାରା ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ, ନଈ ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,
ଯାହାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଆମେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆର ପାରିକି ଯିବା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଭାବେନି। ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି, ଏକଥା କୌଣସି ଲୋକ ଭାବେନି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଥରେ ଭାବି ପାରନ୍ତା, ମୋର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଦିନେ ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ଜୀବନର 90% କୁକର୍ମ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତା। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାଦଲର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ବାଦଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ପୁଣି ପାହାଡ଼ରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ ହେଉଛି। ସେ ଜଳ ପୁଣି ସେଇ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେମିତି। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଛି, ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ପର୍ବତ ସହିତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଅନ୍ତ ହେବ, ଶେଷ ହେବ। ପୁଣି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆମକୁ ଏ ସଂସାରର ବିଶାଳ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଚାଲିଯିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଯଦି ସତ୍ୟତା, ତେବେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ନିଚ ମନୋଭାବ, ଏତେ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଟି, ପଞ୍ଚମ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଏ ଯୁବ ସମାଜର, ଏ ଜନସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତାହା ହେଉଛି ଭୟ। ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା। ଭୟ ଆଉ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବା, ଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ଆମର ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହେଉଛି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛି, ଲୋକ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଲୋକ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ସୁକର୍ମ ନୁହଁ। କଷ୍ଟ ଦେବା ଯେତିକି ପାପ, କଷ୍ଟ ସହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାପ। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇते ଆମ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛି ଏ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଭୟ ଦିନେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରେ, ବଡ଼ କାଳ ତିଆରି କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି, ସେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମ ଉପରେ ତାର ବଳତ୍ୱକୁ ଆମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଆମକୁ ସେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଡର ଭୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ତାର 99% ସଫଳତାକୁ ହାତରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରେ। ସେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୟରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତାରଣା ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଭୁଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଏ 5ଟି ଯାକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏ 5ଟି ଯାକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଖୁସି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପଠାଇବା। ତେଣୁ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।